ایران اور افغانستان میں سے پاکستان کا اصل اور حقیقی دوست کون ہے؟ کس کے ساتھ زیادہ باوقار اور پروفیشنل تعلقات ہیں؟ کون مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس کی مکمل تفصیلات تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج تاریخ ہے 18 نومبر 2025 اور میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین باقری۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے وہ ہماری اصل طاقت ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان اور ایران دونوں پاکستان کے ہمسایہ ملک ہیں اور دونوں مسلم ملک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ تعلقات اور امیدیں بھی زیادہ وابستہ ہوتی ہیں۔ ہم تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک میں سے تنازعات کس کے ساتھ زیادہ ہیں اور کون مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے افغانستان کے حوالے سے۔ اگر بات کی جائے تو افغانستان وہ ملک ہے جس نے 1947 میں پاکستان کو اقوام متحدہ میں شامل کرنے کی جو قرارداد تھی اس کی مخالفت کرنے والا ملک صرف اور صرف افغانستان تھا۔ اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنے والا جو ملک ہے وہ سب سے آخر میں تسلیم کرنے والا جو ملک ہے وہ بھی افغانستان ہی ہے۔ اور 1948 میں جا کر سفارتی تعلقات جو ہیں افغانستان کے ساتھ بحال ہو جاتے ہیں۔ پھر افغانستان پاکستان کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس وقت تک دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو تسلیم کر چکے تھے، یعنی تاخیر میں سب سے آخر میں پاکستان کو تسلیم کر کے سفارتی تعلقات قائم کرنے والا ملک جو تھا وہ افغانستان تھا۔ اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ لوگوں کے تو جذبات زیادہ ہیں۔ ایک مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کے تو زیادہ جذبات موجود ہیں اور ایک جذباتی قربت تو پاکستان کے لوگوں کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ افغان جو شہری ہیں ان کی اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ زیادہ جذباتی قربت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہیں پوری تاریخ میں۔ اور اس میں ایک تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ سرحدی باؤنڈری کا تنازع جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ یعنی افغانستان جو ہے وہ آج تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورنٹ جو لائن ہے اس کو افغان تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ بے شک افغان طالبان کی حکومت ہو یا پھر افغانستان میں کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، کرزئی کی حکومت ہو، اشرف غنی موجود ہو، یعنی کوئی بھی افغان جو ہے شروع دن سے لے کر آج تک، یعنی 15 اگست 1947 سے لے کر یعنی 14 اگست کو پاکستان بننے کے بعد، یعنی 15 اگست 1947 سے لے کر آج کے دن تک جو ہیں افغان کبھی بھی ڈیفرنٹ لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس باؤنڈری تنازع کی وجہ سے جو ہے، سرحدی تنازع کی وجہ سے ایک تو سب سے بڑا یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے۔ اور پھر بارڈر میں سیکیورٹی کا ایشو دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ رہا ہے۔ اور تیسرا ابھی جو ایشو سب سے زیادہ ریس کر رہا ہے وہ ہے ٹی ٹی پی کا ایشو، یعنی فتنت الخوارج کا جو ایشو ہے۔ یہ کرزئی کے دور میں بھی یہ ایشو تھا، پھر اس کے ساتھ اشرف غنی کے دور میں بھی یہ تنازع چل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کی امیدیں تھی کہ تعلقات ہمارے سے اسٹرانگ ہو جائیں گے اور پھر ہم مل کے آگے بڑھیں گے، اور اسی لیے پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت کے قائم اور دوحہ میں ہونے والے مذاکراتی عمل میں بھی پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے حق میں پاکستان بطور ایک سفارتکار کی طرح جو ہیں افغان طالبان کی انہوں نے سفارتکاری کی، لیکن افغان طالبان نے اس طریقے سے پاکستان کو رسپانس دینے کی بجائے اب بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والا مذاکراتی عمل میں بھی پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ تو یہ ٹی ٹی پی کا جو تنازع ہے، یعنی دہشت گردی کا جو ایشو ہے، وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ہمیشہ سے موجود ہے، شروع دن سے لے کر اب تک۔ پھر سمگلنگ کا جو ایشو ہے دیگر ممالک کے ساتھ، یعنی افغانستان کی جہاں جہاں بارڈر ملتا ہے ان ممالک کے ساتھ جو سمگلنگ کا ایشو افغانستان کا چلتا ہے اللیگل طریقے سے، منشیات کی سمگلنگ کا ایشو جو ہے وہ اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی یہی افغانستان کا ایشو شروع دن سے ہے۔ پھر اسی طرح ٹریڈ کا جو ایشو ہے اس میں بھی ہمیشہ یہ پاکستان کا ایک ایشو ان کے ساتھ رہا ہے۔ سیاسی میں نے ذکر کیا کہ عدم استحکام جو ہیں اور عدم اعتماد کا ہمیشہ یہ شکار ان کے تعلقات افغانستان اور پاکستان کے رہے ہیں۔ اب ان مسائل کی وجہ سے تناؤ دونوں ممالک کے درمیان ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے، اور افغان طالبان کے آنے کے بعد بھی یہ غیر یقینی اور کشیدہ حالات ابھی بھی نمایاں طریقے سے موجود ہیں۔ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا جغرافیائی طور پر نزدیک ترین ملک تو موجود ہے، لیکن مستقل اس کو دوست ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک مخلص، ہمدرد اور ایک اچھا اور بہترین
दोस्त के तौर पर जो हैं अफगानिस्तान को कभी भी पाकिस्तान नहीं समझ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से लोग अभी भी अफगानिस्तान को अपना एक करीबी दोस्त समझते हैं। ये तमाम तारीखी हकायक को सामने रखकर ये तनाज़ा हमेशा रहता है। फिर इसी तरह कश्मीर का जो इशू है, आप लोगों ने देखा कि चंद दिन पहले ही अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने इंडिया के अंदर जाकर उन्होंने कश्मीर के मामले पर जो है इंडिया के मौक़िफ़ को तक़वियत फराहम की। उन्होंने उनका हक करार दे दिया। जबकि पाकिस्तान की मुखालिफत की उन्होंने इंडिया की सरजमीन में बैठकर अफगान वजीर खारजा ने, अमीर खान मुत्तकी ने। तो एक दोस्त इस तरह कर सकता है कि इतना बड़ा स्टांस है पाकिस्तान का, शुरू दिन से लेकर इतनी जंगें हो चुकी हैं, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, उसके खिलाफ जो है इस तरीके से अफगान तालिबान दुश्मन की सरजमीन में जाकर जो है वो उनका साथ दे रहा है। तो फिर आप दोस्त कैसे कह सकते हैं? दहशतगर्दी में आप ताउन नहीं कर रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन को आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं, फिर इसके साथ-साथ ये सबसे बड़ा जो तनाज़ा है, ये चल रहा है आप लोगों का कश्मीर का इशू। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का हकीकी दोस्त अब आप खुद फैसला करें कमेंट सेक्शन में कि ये दोस्त आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान के हवाले से। ईरान नाज़रीन दुनिया का वो मुल्क है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले यानी 15 अगस्त 1947 के इसी अयाम में ही सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला जो मुल्क है वो ईरान है। उसके बाद सिफारती ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करने वाला मुल्क भी सबसे पहले ईरान है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा एक मुस्तहकम ताल्लुकात देखने को मिलते हैं रियासती लेवल पर। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अवामी सतह पर उस तरीके से एक जज्बाती एक कुर्बत नज़र नहीं आती है, उसमें कमी ज़रूर है। लोग उस तरीके से ईरान के साथ एक अटैचमेंट, क्लोज ताल्लुकात और फिर एक हमदर्दी, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट इमोशनली तौर पर जिस तरह अफ़गानियों के साथ है पाकिस्तान के, उस तरीके से ईरान के साथ शुरू दिन से लेकर अभी तक जो है वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो ये मौजूद है, लेकिन रियासती लेवल पर जो है दोनों ममालिक के ताल्लुकात बड़े मुस्तहकम हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से बावक़ार ताल्लुकात पाकिस्तान और ईरान के हमें शुरू से नज़र आते हैं। इसी तरह ईरान ने कई अहम मौक़ों पर जो है पाकिस्तान का साथ भी दिया है और सिफारती ताउन भी किया है। जैसे मिसाल ले लें, कश्मीर का इशू है। ईरान शुरू से लेकर आज तक जो है कश्मीर के मामले पर जो है ईरान पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ ईरान डटा हुआ है। ईरान में आप रहबर मौज़ूम अली ख़ामनेई का बयान देखें और फिर वहाँ बाकायदा सेमिनार्स का एहतमाम किया जाता है कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ देते हुए। तो दोस्त होने के नाते वो मुश्किल वक़्त में यानी सिफारती लेवल पर भी खड़ा रहता है और फिर साथ-साथ कश्मीर जैसे बड़े स्टांस पर पाकिस्तान का साथ देता है। हालाँकि इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके मौक़िफ़ के साथ कोई खड़ा रहता है तो। दहशतगर्दी के मामले पर हमेशा पाकिस्तान के साथ ताउन किया है। कभी-कभी बॉर्डर पर क्लैश पैदा होती है तो फौरी तौर पर रिज़ॉल्व करने की कोशिश भी ईरान की जानिब से की जाती है। जैसे कुछ अर्से पहले ईरान ने पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर आकर उन्होंने कुछ दहशतगर्दों को हिट करने के लिए कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से अटैक किया ईरान की सरज़मीन में। लेकिन फिर दोबारा ताल्लुकात को फौरी तौर पर जो हैं वो उसको दोबारा ईरान के वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने ताल्लुकात को बाकायदा स्मूथ पे लाने की कोशिश की। ईरान के प्रेसिडेंट ने विज़िट किया ईरान पाकिस्तान का और बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग किया। फिर इसी तरह खित्ते में जो बयानात और मौक़िफ़ अपनाया जाता है तो ईरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा रहता है। खित्ते में जो भी कशीदगी पैदा होती है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ ईरान खड़ा रहता है। फिर इसी तरह इज़राइल के साथ ईरान की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने भी ईरान को तनहा नहीं छोड़ा। ईरान के हिमायत में पाकिस्तान ने ऐसा किरदार अदा किया इज़राइल के साथ होने वाली जंग के दौरान कि आप ईरान के लोग आज भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, उस दिन से लेकर अभी तक। तो उसको पाकिस्तान का किरदार को देखकर ईरान के पार्लियामेंट में सराहा गया। तो दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं। और इसके साथ-साथ ईरान ने कभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ईरान ने अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कभी भी नहीं की है। तो इन तमाम एविडेंस को सामने रखकर आप ये कह सकते हैं कि ईरान पाकिस्तान का एक मुख़लिस और हमेशा साथ देने वाला मुल्क है, जिसके लिए ज़रूरत है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान में जो ख़ामियाँ पाई जा रही हैं, अफ़गान शहरियों को चाहिए कि वो अफ़गान तालिबान से ये मुतालबा करें कि दोस्त और एक अच्छा एटमी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें और एक दूसरे के साथ ताउन करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकर हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के हवाले।